Allahumma salli wa sallim ala nuril amwat. Pada pelaksanaannya ini 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Yang pertama kita baca surat panjang, rukunya lama, kembali bangun i'tidal, baca surat lagi, ruku lagi, i'tidal lagi seperti biasa dan sujud. Begitu pula rakaat kedua seperti itu. Insyaallah kita baca. Salatu jami'ah rahimakumullah. Salli salatul khusuf. Rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في عقلنا وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصركم على مانع الدين يا رب. ختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذين خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita, terutama yang hadir di masjid ini, sudah mengimani bahwa keberadaan alam semesta ini beserta segenap isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa struktur skala makro alam semesta, mulai dari galaksi, gugusan bintang-bintang, hingga sistem keplanetan atau tata surya, yang banyak diantaranya membutuhkan teleskop raksasa dengan teknologi tercanggih yang ada pada saat ini agar kita bisa lihat. Banyak pula diantaranya yang berkas cahayanya membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, jutaan tahun, dan bahkan ratusan juta tahun untuk sampai di muka bumi kita, di mata kita, meski melesat dengan kecepatan cahaya. Demikian pula struktur skala mikro alam semesta yang melingkupi molekul, atom, proton, elektron, hingga partikel-partikel ultrasonik lainnya, yang semuanya tak bisa kita saksikan meski telah mengerahkan mikroskop dengan pembesaran terkuat yang ditopang teknologi tercanggih pada saat ini. Namun dapat kita rasakan dan manfaatnya, gejala-gejala keberadaannya. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tak satu pun yang lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan, Al-Khaliq,
al-khaliqul kulla syai, yaitu pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu yang tentunya menciptakan seluruh alam semesta yang pada saat ini keberadaannya fenomena gerhana bulan. Apapun dan siapapun, baik yang sudah kita ketahui hingga saat ini maupun yang belum kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu adalah tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam kajian Islam telah lazim kita dengar tentang istilah ayat kauniyah dan ayat kauniyah, yang tentunya kita dengarkan bersama-sama. Sudah kita lumrah, kita lazim dengarkan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tandanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Al-Qur'an. Sedangkan yang kedua mengacu pada ayat berupa sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum, mencakup alam semesta beserta segenap isinya, termasuk diri manusia sendiri. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, yang artinya kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Bisikan Quran surah Fusilat ayat 53. Peristiwa matahari, peristiwa gerhana matahari ataupun peristiwa gerhana bulan yang sedang terjadi, yang sedang kita saksikan saat ini adalah gerhana bulan, sesungguhnya juga tak lebih sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut, dan kita juga bersyukur pada saat ini memiliki pengetahuan lebih baik dalam gerhana bulan. Ilmu falak menunjukkan gerhana bulan terjadi akibat kesejajarannya bulan dan matahari dan bumi dari perspektif 3 dimensi, dengan bulan berada di tengah-tengah keduanya. Kesejajaran itu adalah buah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Baik bulan dan bumi bergerak secara teratur mengikuti sunnatullah, pergerakan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa gerhana bulan dan matahari menjadi penanda peristiwa penting. Gerhana bulan, gerhana matahari cincin 27 Januari terjadi pada 27 Januari 632 Masehi, bertepatan dengan wafatnya Nabi Ibrahim dan wafatnya putra Rasulullah SAW, yaitu terjadi gerhana bulan cincin tanggal 27 Januari 632 Masehi, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, yaitu putranya Rasulullah SAW yang masih bayi. Sebagian orang mengira ada hubungan antara kedua peristiwa itu, sampai Rasulullah SAW menjelaskan, gerhana tidaklah berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, karena bulan dan matahari adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan total tanggal 24 November 569 Masehi nampak di kota suci Mekah dan terjadi berdekatan dengan masa kelahiran Rasulullah SAW. Gerhana bulan total tanggal 9 Mei 1533 sebelum Masehi, bertepatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tanah Palestina, dan gerhana matahari cincin 30 Oktober 1207 sebelum Masehi, bertepatan dengan puncak penaklukan tanah Palestina oleh pasukan pimpinan Nabi Yusha alaihissalam. Jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sering mendengar anjuran mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah, kala berdetak jantung kita,
berdecak jantung, maka sesungguhnya itu adalah manifestasi bahwa segala sesuatu, bahkan yang menakjubkan sekalipun, harus dikembalikan kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selain dia. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim." Yang artinya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan, "Tusabbihu lahu ma fis samawati as-sab'u wal ardu man fihin wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Isra ayat 44. Jamaah salat sunnah gerhana bulan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan dan mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, meningkatnya pengagungan kepada Allah berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri dalam aspek apapun. Betapa kecilnya umat manusia dapat dilihat dari kajian pengetahuan modern. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah satu dari miliaran galaksi yang menyusun alam semesta ini. Tata surya kita hanyalah satu dari miliaran sistem keplanetan dalam galaksi Bima Sakti kita. Bahwa planet bumi kita pun tidak apa-apanya, tidak ada apa-apa yang dibandingkan. Misalnya planet Jupiter, jika planet itu saja hanya sebintik debu di jagat raya, apalah artinya bintang-bintang. Dan kita sebagai manusia tidak ada yang bisa menandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih menolong lagi bahwa segala hal yang berbentuk galaksi dan bintang-bintang hingga debu dan virus hanyalah bagian dari 4% materi yang telah diketahui pada saat ini. 96% sisanya sama sekali belum kita ketahui apa bentuk dan sifat-sifatnya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam ayat-ayat kauniyahnya tersebut seharusnya mengarahkan kita pada ketidakberdayaan diri, sehingga munculnya sikap merasa bersalah dan bergairah memperbanyak istighfar. Dalam peristiwa ini kita dianjurkan untuk mewujudkan kebanggaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hakikatnya semuanya hanyalah tanda. Momen gerhana bulan ini juga menjadi wahana guna memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah sebagai asal dan mu'arraf sebagai keberadaannya, yang hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hati kita tulus ikhlas, senantiasa menolong sesama serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Adapun sama satu yang tadi kita laksanakan, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku,
bahwa dia telah mencintaiku. Barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafsi wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.